Hello everyone, myself Hemashri, working as lecturer in Government Polytechnic, Bagepalli. So today in this session we are going to discuss on satellite fundamentals. It is unit 3 of advanced communication. It is for 5th semester electronics and communication engineering diploma students. Let us start the session. So the contents we are going to cover in this particular session are satellite. So what is satellite? The classification of the satellites, satellite orbits, then orbit types based on inclination, and finally we have MCQs. So what is satellite? ನೀವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ is a physical object that orbits around some celestial body. Here celestial body is nothing but it is a naturally occurring physical entity na ನಾವು celestial body ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ celestial body ಸುತ್ತ ತಿರುಗೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. First one is natural satellite, the other one is artificial satellite. So what is natural satellites? So natural satellites are nature made anta helbodu. So these satellites are in any celestial body in space that orbits around some larger body anta helbodu. So for example, in our own solar system, the sun sutta enagtirutte, planets revolve ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಗ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್? ದ ಮೂನ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. Okay, so next we move on to artificial satellites. So what are these artificial satellites? These are man-made satellites, and these satellites are, it may be simple or sophisticated electronic gadgets placed in the space to support communication between two points separated at a distance where the communication is not possible by any terrestrial ಮೀನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ? ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್. So in this particular figure you can observe this is the artificial satellite which is revolving around the earth. Okay. Next we move on to classification of space communication satellites. We can classify these space communication satellites into two categories. The first one is active satellites. The second one is the passive satellites. What are these active satellites? So these are electronic systems that receive signal from Earth station. Earth station ಇಂದ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇದು ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದೋಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ದೆನ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ these are electronic system that receive signal from the earth station, amplifies those signals, frequency translates the carrier and radiate the signal back to the earth receiving station. Okay, so next one is passive satellites. So passive satellites andre, so these are the systems in space that just reflect energy back towards the earth. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
Okay, so this passive system is more advantageous at lower altitudes. At lower altitudes we can use this passive systems because ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬರೀ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ this passive satellites at the low altitudes. These are the first communication satellites, and passive satellites are the first communication satellites. But nowadays we are using only the active satellites because the advantages of the active satellites are more when compared to the passive satellites. We can use for longer distance communication. Active satellites na longer distance communication ge ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay. So let us see the comparison of active and passive satellites. So here active satellites ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ದೆನ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ that particular signal back to the Earth's receiving station. So ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. But in passive satellites it is simple in design because these passive satellites are just acting as a electromagnetic energy reflectors. So adikosra it is very simple in design. The second point is it support long distance space communication. And passive satellite is suppose only shorter distance space communication because ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ the signal power received by receiving system on earth is much higher. That means the active satellites are acting as a repeater. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಪೀಟರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರಿಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಪವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the use of different frequency for retransmission is possible in active satellites. ಅಂದರೆ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರಿಸೀವಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟಿಂದ ನಾವು ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು, ನೀವೇನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ retransmission is not possible in passive satellites. Then in active satellites it is used in commercial communication applications ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is used in military applications. The example for communication satellite is Telstar 1. So it is the first communication satellite launched by NASA, and it allowed the first live broadcast of television between Europe and US. So next we move on to satellite orbits. What is orbit? In orbit andre it is the path in which satellite revolves around the earth. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗೂ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ with the help of the rockets. So satellites are launched into the orbit by the help of rockets that give them both vertical as well as forward motion. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್.
ಅದೇ ಥರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ದೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿದ್ದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ first one is circular orbit and the elliptical orbit. So in this particular figure you can observe here ಇದು circular ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಸೊ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಓವಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So circular and elliptical orbit. So in this particular JF you can observe, so this is the circular orbit. It is circular orbit, correct alva? So satellite is revolving around the earth in a circular orbit. So another one more orbit ide, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ in circular orbit. But what happens in elliptical orbit? So in this particular JF you can observe, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಎ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರರ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸೊ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ವೇರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಯರರ್ ಇದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇನು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ಲೇನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So here this is a edge view of this satellite. So ಇವಾಗ edge view ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, the satellite orbital plane ಏನಿದೆ, so orbital plane we can observe it as a straight line ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. It is passing through the geocenter. Okay. So next is orbital types based on inclination. So inclination ಮೇಲೆ orbital types ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So the orbital plane of the satellite can have various orientation with respect to equatorial plane of the earth. So equatorial plane andre here you can observe this is the equator. Correct alva? So equator, it is the line drawn from east to west. So east to west ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನು. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಜಿಯೋಸೆಂಟರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೆಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ the various orientation with respect to this equatorial plane, we can classify this orbit into three types. The first one is equatorial orbit. So equatorial orbit ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you can observe here ಇದು equatorial, ಇಲ್ಲಿ equatorial ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So this is the equatorial orbit. It is exactly on the equator. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? equator ಮೇಲೇನೆ ಇದೆ. So exactly on the equator ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ angle of inclination ಏನಿರುತ್ತೆ, it is 0. So angle of inclination 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ it is nothing but equatorial orbit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So next we move on to polar orbit. So polar orbit, ಇಲ್ಲಿ polar ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So polar orbit ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, here the polar orbit is exactly right angles to the equatorial plane. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? equatorial plane ಏನಾಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ the angle of inclination is equal to 90 degree. So in polar orbit ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ the satellite will revolve from north to south. So north to south direction ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, revolve ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So next we move on to next one, that is inclined orbit. So inclined orbit ಅಂತಂದ್ರೆ here the angle of inclination lies between 0 and 180 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So here we have shown, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಯರ್ಲಿ 145 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸೊ 0 ಇಂದ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. So this is about the session 1. So we will move on to the MCQs. So the first question is, what happens if a satellite is launched vertically and released at its desired altitude? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ ದ ಅರ್ತ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಓವರ್ಶೂಟ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ and moves at constant speed. The fourth option stays where it was released. ಏನಾಗುತ್ತೆ? The answer is it will fall back because here satellite is launched vertically and a vertical motion ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, there is no forward motion. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, definitely it will fall back into the earth atmosphere. Correct ಅಲ್ವಾ? So satellite should be launched with both vertical as well as forward motion to stay in an orbit. The second question bandu, the satellite will be in certain velocity as it orbits the earth. True or false? It will be in certain velocity. Orbit ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು certain velocity ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ satellite. The answer is true. Correct alva? So if I consider the circular orbit, the velocity will be constant for a satellite. If I consider the elliptical orbital ಏನಾಗುತ್ತೆ, when it is nearer to the earth ಇದ್ದಾಗ velocity increase ಆಗುತ್ತೆ, when it is far away from the earth ಇದ್ದಾಗ velocity decrease ಆಗುತ್ತೆ. But it will be in certain velocity as it orbits the earth. Next question, satellite passes over north pole and south pole of earth if it is in ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So first option is equatorial orbit, second option polar orbit,
Third option, inclined orbit. Fourth option is both polar and equatorial orbit. The answer is polar orbit, because when the satellite is in polar orbit andre ಏನು? It will be right angles to the equator. Correct ಅಲ್ವಾ? So ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, satellite passes over from north pole to the south pole of the earth ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next question, satellites closer to the earth travel at lower speeds than satellites that are far away from the earth. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಅರ್ಥಿಗೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೋಯರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸಾ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, what is the angle of inclination for a satellite in an equatorial orbit? So equatorial orbital iddaga satellite angle of inclination estirutte? The options given are A 0 degree, option B 270 degree, option C 45 degree, option D 90 degree. So what is the answer? The answer is A, that is 0 degree. So when the satellite is in equatorial orbit, so equatorial orbit lies ಆಗುತ್ತೆ, the equatorial orbit lies on the equator. So when it is lying on the equator, then the angle of inclination ಏನು, 0 degree ಅಲ್ವಾ? So 0 degree is nothing but the satellite is in equatorial orbit. So correct option ಬಂದು 0 degree. Next, which of the following is the first active satellite? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಎಕೋ 1, ಟೆಲ್ಸ್ಟಾರ್ 1, ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ 1. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್? It is Sputnik 1. So Sputnik 1 is first active satellite launched into the space. Next, the first satellite to receive and transmit simultaneously. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಯಾವುದು? ಇಂಟೆಲ್ಸ್ಯಾಟ್ 1, ಅಗಿಲಾ 1, ಸಿಂಕಾನ್ 1, ಟೆಲ್ಸ್ಟಾರ್ 1. ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ಟಾರ್ 1. So this is the first communication satellite launched by NASA. Okay, so it has allowed live broadcast television images between US and Europe. Okay, so ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆಲ್ಸ್ಟಾರ್ 1ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. As the height of the satellite orbit get lower, the speed of the satellite ಏನಾಗುತ್ತೆ? Increases, decreases, remains the same? The last option, none of the above. Height of the satellite orbit get lower ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಲೋಯರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ಗೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಬಿಟು, ಸೊ ಆವಾಗ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ A, that is the speed of the satellite increases when the height of the satellite orbit gets lower. To overcome the gravitational pull of the earth, it will move faster. Next question, dash is an artificial body that is projected from earth to orbit. Artificial body ಯಾವುದು? That is projected from earth to the orbit ಅಂದರೆ to the space. ಯಾವುದು? Options given are first option satellite, second option moon, third option sun, fourth option none of the above. Answer ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ? It is A, satellite. So satellite ಅನ್ನೋದೇನು? It is an artificial body ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is projected from the earth to the orbit. Moon and sun these are natural satellites. Those are not artificial body. Correct? So next question, the communication satellite is a repeater between dash and dash. Communication satellite acts as a repeater between first option transmitting station and a receiving station, and a single transmitting station, single receiving station. Second option
One, the transmitting station and many receiving stations. Third option, many transmitting station, many receiving station. Fourth option is none of the above. ಯಾವುದಿದ್ರಲ್ಲಿ correct answer? It is C, that is communication satellite. It acts as a repeater between many transmitting station and many receiving station. So this is the end of session 1. Hope all of you understood. Thank you.